Bayağıdaki kelinlerdi biletimiz. Bayağıdaki kelinler kıpkızıl kiyinip alıp durup, kalatları buladın, iştanları buladın. Yalasın, ana kelindi görüp yalat dedin. Hazırki kelin eken bilmeysin. Kızdan kız eken bilmeysin. Katının katın eken bilmeydin zaman bol. Keşe bir ödeyim saldırığa gepti. Çağı 3 günlük kelin eken, 3 günlük kelin. Tabii münacede hani güde dayıtı atkan jokman. Mana neşe erkek sımaktar otur. O siz yerdeki adamdardın kelini. Canağa butuna mınanda lakşina deydim ama mana baltırın beri körünü turadın kiyip aptı. Keymen sınavadırım. Mana bişeremen emne böyle devadırım. Ya salana soğukka düşetin işten çok begen devadırım. Bu kelin koy dedi. Ne onda kelinlerimizde tırsalanaç girgize egendi. Tırsalanaç жүрgüze egendi. Kayaktan namus, kayakta iman. Ol kelindeki hazır en birçi bütün japaydımıza yersen ne boladı? Odan tuğulatın bala ne boladı? Karаңыз. Keşeke atalarımızı maktayımız kitap жазған. Onlar әулие болған, onlar mınanday болған, onlar yeşan болған, onlar пәленші болған demiş. Nege hazır solardan taragan baldardın baldarı kitap okuyauga jaramaydı. Kitap okuya jaramaydı. O serde var mı? Men kitap okudum. Mana hazır yanvar, fevral, mart, april, may, iyul. 6 ay 7 ay bolğanmasa men kitap bitirdim degen adam var mı? Yok. Onu men meşitте de sırap atırmın. Ol yok. Kitap okuyduğun adam yok hazır. Sebebi onun uruğu giyip ketip atır onun. Karаңыз. Ol tazalıktan yok bolup ketip barajatar bu narsa. Solsun biz en birinci tazalıkka kaytığımız gerek. Taza bolmadın mı senin urpağın tazarmaydı. Sen birinci özün tazar. Özün imandı bol. Özün namazhan bol. Özün anau alabıla közünde telefonga çıkıp otura vermesin. Azgına bir Kur'an okup bir cılap al. Allah subhanahu wa ta'ala sağan bul közde jalgızgına televizor görüşün. Nemesen bir tepiliçedeki pomidoru görüşün berip koygan yok. Belki özünün kudretin körsetü üçün berip koygan agayınlar. Sosun kızlarımızga köpten köp dua kılayık. Müslüman adam yani takvalı adamga verir. O takvalı adam bay boludan mümkün. O takvalı adam güçlü boludan mümkün. O takvalı adam tekli boludan mümkün. O takvalı adam sizin kızınızın kadirine jetet. O takvalı kız boladımızsa sizin balanızın kadirine jetet. O takvalı adam boladımızsa ata enesin hürmet kılat. Yel jurtun, kayın jurtun, nagaş jurtun bärin hürmet kılatan әйел болады ағайындар. Кейбіреулер айтып жатыр, балам вообще оңбайды, барлық жерге апардым дейді, молдаға да апардым дейді. Адамның ең бірінші ішіп жеуіне қаралынуы керек өсерді. Мана баршаңыз білесіздер, имамы Абу Ханифаның әкесі бір алманы бір тістеп қойып тұр, қорқты да, кімнен қорқты? Bir tüyer almayımız vagonda balma жұтып жіберіп жатырмыз ғой, ешмеле білінбей жатыр ғой. Vagondap жұтып жатырмыз ғой біз, vagondap. Қараңызда, бірақ имам Абу Ханифаның әкесі осы бір алманы тістеп қойып, жылап барып кешірім сұрады, анашал қайран қалды да, баудың иесі. Егер мына алманың иесі кім екен? Не қылдық кім? Мен осыдан рұқсатсыз тістеп жеп қойдым. Мен егесі. Онда егесі болса сіз разы болыңыз, мен мынаны тістеп жеп қойдым. Разы емеспін деді. Ананы сынау үшін. Егер маған 6 жыл қызмет қылып беретімісің, кейін разы. Болды деді, қанша болса қызмет қыламын деді. Қараңызда. Сондай пәктіктен имам Абу Ханифа дүниеге келгенде, бізде кітап оқиды бала шықпай жатыр ғой, ойласаңыз. Кітап оқиды бала шықпай жатыр. Айтыңыз да мұны. Міне мысалы қанша жамағат отырмызда қазірде, альхамдулилля. Бірақ бір кітап оқи алмаймыз ғой. Кітапты ұстағаннан бастап аузымыз ашыла бастайды. Бұл ашылды ұйықтайсың ғой, бұл. Неден бұл? Неден? Бұл мен күлкілі нәрсе айтып отқан жоқ, ойланып жатсыз осы нәрсені. Неге ұйықтап қаламыз да біз? Енді қараңыз, мынаны ұстаймыз да ұйқы келмейді ғой. Аузыңнан суың ағып, шалдың да зына қылғанын, баланың да зына қылғанын бәрін көріп отырасың ғой. Мені қараңызда, харамнан болған нәрсе адамды неге алып кеп қояды. Үшінші нәрсе адам жыныстық қатынас. Жаңа біздің Абдуллахат өте бір дұрыс айтып өтіп кетті. Қоғамда жыныстық қатынас, яғни зына деген нәрсе бұл модаға айналған бұл. Шариатта бұны өлтіру үкімі.
Şariat hükümü bunu öldürü. Qarаңызda, kүйеуі бар әйел жыныстық қатынас қылатын болса, әйелі бар әйелмен таспаран қылып өлтіріп жібереді. Шариат аямайды бұны. Таспаран қылып өлтіріп жібереді. Міне қазір ақырғы уақытта педофил деген бір бәле шықты. Педофил деген. Мен бүгін ғана оқыдым. 7 айлық қызбен зинақорлық қылыпты. Педофил. Соның екі қолын кесіп тастады. Оның екі қолын емес, оның басын кесіп тастау керек еді оны. Оның басын кесіп тастау керек еді оны. Осы педофил қаяқтан шығып жатыр. Неге жақыннан бері шығып кетті ол? Неге алдын жоқ еді? Міне мысалы біз да мектепте оқыдық, 87 жылы мектепте бітірдік. Бұл зина деген нәрсе болмаған. Yani құшақтап сүю деген нәрсе бар еді. Қазір көзі ашқан бала зина қылып жатыр ғой. Мектепте зина қылып жатыр ғой. Себебі кешегі біздің аталарымыз, олардың жүрегіне дін бар еді. Кеше советтің уақытында олар тәрбиеленген, бірақ оларда дін бар еді. Ұят бар еді, қараң, ұят бар еді, ұял. Мына обал болады деп қоятын. Мына ұят болады деп қоятын да, содан шығып өтпейтін. Міне осы ауылда төбелесіп өскенбіз біз. 40 төбелес болатын бұл ауылда. Аптасында 2 той болады, суббота воскресенье күні той болады. Сол күні 40 төбелес болады. Бірақ ешкім бір-бірінің үстінен жазбайтын, қамалмайтын. Неше адамның мұрны сынды, жағы сынды, талып қалды, ұйықтап қалды, бірақ бір-бірінің үстінен жазған емес. Бірақ сол дәрежеге келдік. Себебі сол уақытта мектептерде тәрбиеленген, балабақша тәрбиеленген адамдар қаяққа келді, қазір 50-ге 60-ға келді. Міне солардың тәлім тәрбиесіздігінен, имансыздығынан, олардың бір құрансыздығы, олардың бір мешітке бармағандығының ақыбетінен балдар сондай бір не болып кетті? Тәрбиесіз қалып қалды. Бала намаз оқымайды. Бала азаннан кешке шейін телефон шұқылайды, болды отырады. Жұмыс та істемейді ғой ол. Қараңызда, сонда бір зина дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз. Мына орыстарда бұл алдына, осында мысалы 20-30 жыл алдын естігенбіз. Ағасы мен қарындасы бір-бірімен жата береді деп. Әкесі мен қызы бір-бірімен жата береді деп естігенбіз. Міне осы нәрсе бізге кіріп келді қазір. Осы нәрсе бізге кіріп келді. Бұл қашан кіреді? Бұл дінсіздік қаптаған уақытта кіреді. Қалай дінсіздік болады? Маған біреу айтады, сен дейді біреулердің үстіне киіміне қожайынсың ба дейді. Неге айта бересің дейді? Футболка киеді, шалбар киеді деп. Міне зина осыдан басталады. Зина осыдан басталады. Вала тақрабу зина дейді. Зинаға жақындамаңдар дейді. Со шалбар кигізу, шалбар кию, трико кию, бұл зинаға жақындау бұл нәрсе. Қарасаң алдыңда лікілдеп ойнап тұрған екен, көзің ойнамай қайыр ойнайды. Оны қызың киіп жүр, оны қатының киіп жүр, оны келінің киіп жүр. Астағфируллах, қараңызда. Адам міне осыдан тыйыр. Вала тақрабу зина деді Аллах Субхана. Зинаға жақындамаңдар. Зинаға апаратын жерін бәрін жауып тастау керек. Міне жас балдардың жүріп атқан. Баяғыда бір жігіт айтып еді, спортсмен жігіт енді. Спортсмен жігіттер бәріңіз білесіздер, қолдары кетпенде қатты болады ғой. Бір жігітпен амандасып едім дейді. Жаман бір түрлі болып кеттің деп қояды. Мен айтым, неге бір түрлі болып кеттің деп. Қолы қыздың қолына ұқсайтын еді. Қазір неше жігіт көбейіп кетті. Қолы мынандай ақ. Бұл да зинаға алып келіп беретін нәрсе бұл. Еркек шора, яғни қазір мысалы еркек шора қатын көбейді. Қыздар не болып кетіп бара жатыр? Міне қыздардың төбелесінде шығарып жатыр. Қыздардың бүтін барлық нәрсені. Негізі әйел кісі сол үшін жаратылған бет. Енді қараңыз, осы Рамазан айында зинадан тыйылу, қара, яғни жыныстық қатынастан тыйылу. Өзіңіздің әйеліңіздің қолын ұстамайсыз. Әдемі, сұлу, рұқсат беріліп қойылған. Қалаған уақытта, бүгінгі күнде неше рет болса да сіздің ақыңыз бар сол әйелмен жақындасуға. Азанда болсын, әбетте болсын, кешке болсын, любой время онымен жақындасуға сіздің ақыңыз бар. Бірақ сол әйелге жақындамайсыз ғой. Қараңызда. Кімнен қорқасыз? Әкеңізден бе? Әкеңіз рұқсат беріп қойған, шешең рұқсат беріп қойған, бәрі рұқсат беріп қойған. Кімнен қорқасыз? Аллахтан қорқасыз. Қолын ұстаудан қорқасыз, жақындасудан қорқасыз. Құшақтап сүюге қорқасыз ғой.
Негізінде мысалы шариатты, яғни ішуден, жеуден, жыныстық қатынастан тыйылуда, мысалы ішпейсіз, жемейсіз, енді әйеліңізді құшақтау рұқсат емес пе дейіледі. Жастарға рұқсат емес. Жастарға рұқсат емес. Сол сүюдің арқасында ертең жыныстық қатынас қылып қоюы мүмкін. Ол бір күнне 60 күн тұтып беру керек кейін. Енді жаңағы біздің исат етеме құсағандарға құшақтап сүйсе бола береді ол. Ол оянбайды ол да ол. Кәрі шалдарға ғана мүмкін бұл нәрсе. Ал жастарға тыйылу. Демек қараңыз, өзінің әйелін осындай бір жыныстық қатынастан тыйылған адам зina қылу мүмкін ба? Валлахи мүмкін емес та. Валлахи мүмкін емес. Себебі адамзатты иман тәрбиеледі. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның алдына бір кісі келді. Я Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, мен зina қылып қойдым деді. Кет, я Расулаллах, мен зina қылып қойдым деді. Кеттім деді. Я Расулаллах, мен зina қылып қойдым деді. Мені шариаттың заңымен жазалаңыз деді. Міне мұсылмандар қандай болғанда? Мұсылмандар, мен зina қылып қойдым деген апарды да, беліне шейін көмді да, тасборан қылып ұрып өлтірді. Міне шариаттың заңы. Өлтірді, оны көміп жіберді. Содан кейін бір әйел келді. Я Расулаллах, мен зina қылып қойдым деген. Кет деді. Жоқ деді, сіз менде ана еркек көрсеп айдамаңыз деді. Мен екі қабатпын деді. Онда да бар туып кел деді. Шариат заңы сонда қатты болғанымен бұл адамилық дін екендігі осыдан білінеді. Бар туып кел деді. Қашып кетсе болады ғой. Бұны үкімі 14 жыл, 15 жыл, 20 жыл қамау емес, бұл өлім, бұл үкім. Өлім. Мен деген тақырбастарың бір жерді ұрып қойып, бір жерді тонап қойып, қашып жүр қазір. Өздерінше побег деп қояды. Шынымен еркексің бе, істедің бе, қылмысты барып мойында. Қараңызда, міне мұсылман адам келді да, әйел кісіні қараңыз. Мен зina қылып қойдым, бар туып келді. Ол туды да, туғаннан кейін келді. Сөйтіп енді бұны 2 жыл емізіп келдім. Тағын, құрып кету керек қой, өлімді еске алып, қараңызда. Жоқ, емізілігі, яғни 2 жыл емізіп қылып келді, оны апарып та тасборан қылып өлтіріп жіберді. Сол үшін бұл ислам бүтін әлемге хақ дін болып келді, қараңыз. Қараңызда, міне сол үшін ислам бұл хақ дін. Исламға ешкім қара көз жаға алмайды да, ешкім жаға алмайды. Сол үшін Аллах субхана ва тағала мынау ұлық айда баршамыздың қылған ибадаттарымыз қабыл қылсын. Аллах субхана ва тағала арақорлық, зинақорлық, парақорлық бәлелерінен бүтін халқымызды өз сақтасын. Әр қайсымыз үйдегі әйелдерімізге жауап берейік. Оның орамалына, оның бұтындағы іштанына жауап берейік. Ей, еркексің ғой. Еркек деген әшейін құлағы салып айвалайып үйіне кіріп шыға беретінді еркек дей бермейді. Еркек дептер өзінің әйеліне сөзін өткізе алатын, оны ұрып, жағын сындырып, қабырғасын сындырып емес, бәлкім оны өзінің әйелдік сипатымен жүргізе алатын еркек дейіледі. Біз мұсылманбыз. Біздің әйелдеріміздің басында орамал болу керек, бұтында іштаны болу керек, оның 5 уақыт намазы болу керек. Мұны одан кейін сіз білен біздің балдарымыз қандай тәрбиеленеді. Ертең атажан, анажан деп қызметіңізде әрдайым дайын тұратын бала болады иншалла. Не бір жігіттер бар, білеміз, енді намаз оқиды, бірақ әйелдері ашық-шашық беймалал жүре береді көшеде. Бешара бұл сондай бір еркектерге де жаның ашып кетеді кейбір кезде. Шынымен намазған жігіттер бар, олардың да сондай әйелдері бар. Бұдан сақ болу керек. Кейбір әйелдерді анау күйеулері ана алқаштар ұрып, жағын сындырып жатады, ұрып, төбелеп жатады да. Жаңағы әйел бешері кетіп қалмайды, отанды сақтау үшін да. Отанын сақтау, үйін сақтау үшін не бір әйелдер бар да жүретін. Алхамдулилля, сол әйелдерге де дінді жақсылап түсіндіретін болсақ, иншалла біз жақсы болып кетеміз.